गुरु नानक देव महाराज दी ना बाणी है संगत। उथे गुरु साहब ने जदों 4 दुखां दी गल कीती ते सब तो वड्डा ते पहले नंबर ते जिहड़ा दुख रखिया वो गुरु जी ने रब दे विछोड़े दा दुख रखिया। क्योंकि असी केवल इन्नी गल कह देनी कि ठीक है असी रब को विछड़े हाँ, कई जन्मां दे साडा एक गैप पिया, वो नाम बंदगी चंगे कर्मां करके पूरा होना है। महाराज कहंदे गल इत्थे नहीं मुकदी। जिवें कल तुसीं सुनिया कि एक टोबे दे पानी नूं दरिया दा पानी नहीं थोड़े दिन मिलिया ते वो पानी सुक गया, उहदे विच बदबू आई। इसे तरह महाराज कहंदे ठीक है परमात्मा तो विछड़े आ, पर जदों परमात्मा तो दूरी बनदी आ ते हर रोज दा जो खेड़ा जो नाम बाणी दे अभ्यास ने सानू देना हुंदा है, जदों रोह घट जांदी आ ते संगत जी जिंदगी निक्कियां निक्कियां टेंशनां दे अंदर फिर बहुत ज़्यादा निगार च चली जांदी। तां करके गुरु साहब कहंदे दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जब दूत। हुण असी पहले 2 अखर लैने कि दुख विछोड़ा। महाराज कहंदे रब तो जिहड़ा विछड़ना ये भी दुख है साध संगत। तां करके सतगुरु जी ने इनू श्रोमणी रखिया। हुण बाबा कबीर जी दसदे कि ये जिहड़ा विछोड़ा है वेखो कितना भयानक ते खतरनाक है। ते एक उदाहरण बहुत सोहनी दिंदे बाबा कबीर जी अपने श्लोकां अंदर कहंदे ने कि एक अंबां दा रुख है ते समय दे हिसाब नाल अंबां नूं बूर पिया। फिर कहंदे कुदरत ने अपना जिहड़ा समय दे नाल उस बूर नूं अंबियां बनाईयां ते अंब पकने शुरू होए। हुण तुसीं वेखदे हो जदों भी अंब लगदे गुच्छियां दे गुच्छे लगदे आ। हुण कबीर साहब हैरान इस गल्लों होए कि जिहड़े अंबां ते रुखां नूं ओहदे मालक ने साम्भिया, मान लो जिहदे ओ बाग होवण, जिहदी पैली च लगे होवण, ते कहंदे ओहने पानी भी लाया, पंछियां तो भी बचाया, होर चोर उचक्कियां तो भी बचाया। असीं वेखदे आ किवें रखवाली लोग करदे अपने घरां च जां अपने बागां च लगे होए रुखां दी। कबीर साहब कहंदे बड़ी मेहनत कीती ते मेहनत तो बाद जदों अंब पक्के ते पक्के होए अंबां नूं मालक ने की कीता अपने तोड़ के ते ओनू घर लै गया। भाव नूं बेचूगा, हुण अगे कुछ करूगा। पर कहंदे उसे ही लगे होए रुख दे नाल उन्हां ही अंबां दे नाल जुड़े होए कुछ अंब जिहड़े सी ओह लगे तां बाहरों जुड़े सी पर अंदरों काले सी। उन्हां नूं तोड़े जरूर पर उत्थे ही छुट गया पैली च, ओह मालक नाल नहीं लैके गया। कबीर साहब हैरान होए ते उन्हां ने, क्योंकि है दरवेश ने, बाबा जी कहंदे कबीर फल लागे फलन पाकण लागे आंब, सच एवे जाए पहुंचे खसम सो जो बीच ना खाई कांब। कांब दा भाव हुंदा कांबा नहीं छड़ना। बाबा कबीर कहंदे कि अंब जेड़े पक्के वो मालक घर लै गया, तैनू मालक जेड़ा वो इत्थे ही छड्ड गया। ते पता फिर अगों जवाब की आया कि जेड़े अंब बाहरी तौर दे उत्ते केवल जुड़े ते मीह चली नेरे झक्खड़ आए ते विचरों उन्हां दा जिहड़ा कनैक्शन सी वो तने नाल पेटे नाल टुटिया, जिहदे करके बाहरों तां जुड़े सी पर अंदरों कालख पै गई उन्हां नूं, भाव अंदरों वो खाण जोगे नहीं रहे। हुण कबीर साहब कहंदे जेड़े अंदरों जुड़े रहे वो जड़ां दा पानी उन्हां अंबां तक पहुंचिया ते अंब रसदायक ते मिठे होए, ते जेड़े बाहरों तां ढांचे करके नाल ही जुड़े सी पर अंदरों टुट गए वो कालख नाल जेड़े साचे वे खाण जोग नहीं रहे। कबीर साहब कहंदे इसे तरह बाहरों सानू इवें लगदा है कि जिंदगी परमात्मा नाल जुड़ी आ, पर अंदरों ना जुड़ी होण करके साडी जिंदगी दे अंदर भी वकारां दी कालख आ जांदी आ। ते जिन्हां दी जिंदगी च नाम भगती दा रस आवे वो सच एवे अंबां दे वांग अपने परमात्मा नूं भा जांदे ते ओहदे घर च वासा कर लैंदे। हुण इत्थे कबीर जी ने ही बेनती कीती कि जाए पहुंचे खसम सो, वो अपने खसम दे घर चले गए जो बीच ना खाई काम, जिन्हां ने लगे होया ने कोई भी कांबा जां उह तों विछोड़ा नहीं चलिया। अज भी गुरु साहब ने किरपा कीती, किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। सतगुरु सच्चे पिता कह रहे ने दुख विछोड़ा, ते महाराज जी कहंदे ने ये विछोड़ा जिहड़ा है गुरु दे मिलाप दे नाल ते गुरु दी बख्शिश नाल कटिया जाना। गुरु अर्जुन देव महाराज दा असीं ना एक प्रमाण पढ़दे आ जिहदे विच गुरु जी ने कर्मां दी गल कीती ते बड़े सौखे अर्थ ने। उथे महाराज ने 2 बख्शिशां कीतियां। महाराज कहंदे जप तप संजम धर्म ना कमाया,
ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। ਪਰ ਮਾਝ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੁਕ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਚ ਲਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਪ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਤਪ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਰੂਪੀ ਸੰਜਮ ਚਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ? ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਦਇਆਲ ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲਓ। ਮਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਦਇਆਲ ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਮਨ ਵੀ ਭਟਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੋ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹਰ ਪਤਤ ਉਧਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨੋ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ। ਬਿਨੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਦਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ। ਕਰ ਗਿਆ ਲਿਹੋ ਦਿਆਲ, ਲਿਹੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬੇਵਲਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਵ ਹਰ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਕ ਪੜ ਲੈਣੀ, ਅਰਥ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਪਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਮਿਲਣਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਹੋਕੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ,
कोई कंडीशन नहीं, किसी जात मजहब धर्म का होवे, हाँ रब का प्यारा ते पहुंचिया होवे, बस साडे टुटिया दी बाह फड़ के कोई सानू गुरु नानक नाल जोड़ दे। असी देखांगे जदों जानी को जानी से मिला दो दी साखी आऊगी। नहीं तो मुसलमान किन्ने कट्टड़ हुंदे आ, किन्ने शरई हुंदे आ, पर वो भी जदों पता लग्या कि जुड़िया है कोई गुरदासपुर की धरती ते श्री हरगोबिंदपुरे बैठा, जा उहदे कोल चलिया जा, ते मार सच्चे पिता ने फिर जानी नूं जानी नाल मिलाया। वो असीं साखी अगे वेखदे। इत्थे हुण जो अगलेरी तुक है, गुरु रामदास जी कहंदे, हऊँ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चलै जियो। संगत जी ये अवस्था बने, अंदरों चीसा पैण, बाहर कहंदे हंझू रुकन ना, सच एवे। दो गुरु साहिबाना दे जीवन वाले गल्लां जुड़दियां ने, गुरु तेग बहादुर जी ते गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी जदों गुरता गद्दी ते बह गए, उस दिन तो बाद ते जोती जोत समाउण तक कोई दिन कोई घड़ी इहो जी नहीं सी हुंदी कि उन्हां दीयां अखां चों हंझू नहीं सी वगदे हुंदे, पर वो हंझू वैराग दे हुंदे सी। वो ये हुंदे सी कि महाराज जी हम रुलते फिरते, अज तख्त साडे कोल, कदे शरीकां ने ताले मारे ते अज राजे भी झुकदे। सच जाणिओ जिन्नू गुरु नवाजे ते ओहदियां बख्शिशां वल जेड़े पिठ नहीं करदे, वो सारी उम्र ओहदे करजे थल्ले दब के ओहदे शुगर च जुड़े रहंदे आ। ते दूजे गुरु ने गुरु तेग बहादुर जी, उन्हां दे प्रथाए तां इत्थों तक लिखिआ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਹੰਝੂ ਇਦਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰੋ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸ, ਭਾਵ ਉਤੋਂ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਝੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲਿਆ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ। ਬਾਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਬਚਪਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ जवानी अवस्था च नहीं मिलना ते बुढ़ेपे अवस्था च नहीं मिलना। इनू ध्यान नाल सुनियो, भाव कि शरीर करके भावें 90 वरियां दी उम्र भोग रही होइए 25-30 वरियां दी उम्र, पर जदों रब मिलदा उदों बालपन दे विच मिलदा। भाव कि जदों बच्चियां वांग बुद्धि निर्मल होवे, कोई ईर्खा द्वेष ना होवे, भावें दुश्मन भी मोढे ते ला ले ते हस के उन्होंने मिलता। क्योंकि सच है साध संगत जी, एक ते इस्त्री वाले गुण होवन ते दूजा बचपन वाला सुभाव होवे। जिन्हां ने अज तक रब नूं पाया, धन्ने पाया बाल बुद्ध लिखिया। बाबे धन्ने ने बच्चियां वाला सुभाव बना के रब नूं पालिया सी। सच है अज ते माफ करियो बच्चे भी जवान बन बहिंदे आ ते रब पाउण दीयां गल्लां कित्थों साध संगत। इत्थे तां चतुराइयां सियाणपां नूं एक पासे करके उस परमात्मा नूं इन्ने मस्कीन जी दी एक गल चेते रखियो, सानू ना माफ करियो जिंदगी भी जिउणी अजे उन्नी तरीके नाल नहीं आई जो बाणी कहंदी आ। मस्कीन जी कहंदे जदों धर्म दे मार्ग ते तुरीए ना, इन्ने भोले बन जाइए कि इदां को कि जिवें पता ही कुछ नहीं सानू। ध्यान नाल सुनियो, भावें तुहानू गुरबाणी दे अर्थ आंदे होवन, तुहानू मैं ना लवां ते साखी तुहानू पहलां ही चेते होवे। कई वारी हुंदा ना इदां बाबा जी ते ओही साखियां सुणाउंदे रहिंदे, हुण इतिहास है ही उन्ना के महाराज कहंदे सब कुछ आंदा होवे तां भी इन्ने भोले बन जाओ कि सानू कुछ नहीं आंदा। पर कहते जो संसार च विचरो भावें कख ना आंदा होवे, लोकां नूं इन्ने चलाक बन के दसो कि इहदे वर्गा चलाक बंदा ही कोई नहीं। क्यों तुसीं कहोगे इदां क्यों? कहते जे धर्म दे राह ते तुर के चलाकी करोगे ते गुरु दी कृपा तो वांझे रह जाओगे, ते जे धर्म संसार नूं कमाउण लग्गिया भोले बनोगे ते जना गणा ठग के तुर जाऊगा। तां करके असीं ना असल च सानू हुंदा कि जेड़ा बंदा धर्म च भोला बाहर भी भोला रहो, फिर ते जना खाना चपेड़ा मार के तुर जे। इदां नहीं हुंदा संगत जी। पूरे कॉन्शियस तरीके नाल जिंदगी जिउणी आ, की साडे लई घाटा की वाधा, ओहदे लई अड़ना पवे अड़ना है। पर जदों धर्म दी गल आवे सब सियाणपां चतराइयां चौधर पुड़े छड्ड के बस कहिए नानक घर के गोले। यह है मिलाप दे राह कि सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, कोई आन मिलावे
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੇਵੇ ਭਾਈ, ਹਉ ਨਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਘਾਟ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੜੀ ਦੇਤੀ, ਭਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਦੇਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੋ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੇਵਲ ਥਾਂ, ਕੇਵਲ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੱਲਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਬਸ। ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, 50-60 ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਪੈਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ 14 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗੂਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਢੀਠਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਕਾਰ ਪਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਜ਼ ਛਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਚਰ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰ ਭੋਗੈ ਭੋਗ, ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਸਤੀ ਉਠ ਹੋਈ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਟ ਜਨ ਜਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਿਯ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਯ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਬਲੇ, ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਸਤੀ ਉਠ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੜ ਜੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਸੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਸੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮਝਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇ।
ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਸਨੇਹੀ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਮ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੂਨ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਤੀ ਉੱਠ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਪਵਾਂ। ਪਰ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾਸਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਜਲ ਜਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰਨੇ, ਦੋਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਸੜ ਜੋ ਪਾਈ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਮੱਝ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ? ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਟ ਜਲ ਜਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਹੁਤ ਜੋਨ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਿਯ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮਾਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਭਾਵ ਕੀ ਐ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਿਯ, ਪ੍ਰਿਯ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਯ ਆਗਿਆ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? 1430 ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਰ ਦਾ ਨਾਰੀ ਦਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ, ਇੱਥੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਖਸਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮਾਨਾ, ਜਮਾਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਜਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਮਾਨਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਤੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਵੰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਇਆ, ਹਉ ਤਿਸ ਕੀ ਗੁਲ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਲ ਗੋਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਲ ਦਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੋਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਦੱਸੋ ਲੋੜ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ।
ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਔਰਤ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਤੀਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਖੇਡ ਕੀ ਬੜੀ ਕੀ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਏਦਾਂ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਧ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, 40-50 ਟੱਪ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਅਰਥ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਗੋਰੀ ਸੀ, ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਚ ਆਏ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦੇ, ਨਿਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹ ਫੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਓ। ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਚਲੋ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਝਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਮੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ, ਮਲ ਬਲ ਧੋਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਚ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਤੈਂਕੂ ਦੇਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ। ਪਾਪ ਲੋਵਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਕੂ ਦੇਸਾ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੀਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੋਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੱਚੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਰੇ ਸੋ ਰੱਬ ਜੋ ਫਿਰ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਬਣਾਈਏ ਭਲਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੇ। ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਏ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆ ਮਰ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਦੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ
ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਉ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਉ ਪਾਈਐ। ਵੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ। ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਇਉ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਉ ਪਾਈਐ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਸ਼ਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੇ ਕਰਮ ਕੀ ਜਨਮ ਚ ਮਿਲ ਪਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦੱਧ ਲਾਲ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ। 3 ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ 4 ਰੰਗ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ 365 ਦਿਨ 'ਚ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 4 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4-4 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਓ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਸੋ